Okay, Makla. Come back again. Okay, dear students, Ivaga, let us derive another equation for equivalent EMF and equivalent internal resistance when two different cells are connected in parallel. Makla, avaglu helide nimage series andaga matte parallel andaga ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕದು ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಶನ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೌ ದ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯ್ತಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ 2 cells. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, 2 cells ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದರದ್ದು EMF E1 R1, ಇನ್ನೊಂದರದು E2 R2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್, ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್. Parallel means positives are connected to one point, negatives are connected to another point. Here current adds up, EMF will be, we shall find out. EMF will be same if you have identical cells. So ಇಲ್ಲಿ different cells ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. different cells ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, so what is the equivalent EMF and what is the equivalent internal resistance? Okay, Makna. Now it is right side of the screen, you are able to see one cell. So that cell is called equivalent cell. Look at the diagram. In both the cases, I will be same. Main current will be same. Okay na? So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ E equivalent ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, R equivalent ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. Okay, ಹಂಗಿದ್ರೆ look at this. Let P and Q be the 2 cells connected in parallel. Okay, E1, E2 are the EMFs of P and Q respectively. R1, R2 are the internal resistance of P and Q respectively. I and the main current. So obviously we can write I is equal to I1 plus I2. Okay na? ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೀರೀಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, I1 I2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಬೈ 2 cells. ಸೊ I1 is a current from first cell and I2 be the current through second cell. So by definition EMF of a cell, how it is defined ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ E is equal to V plus I into R. Here E stands for what? EMF of a cell. V stands for terminal PD and I stands for current, R stands for internal resistance. ಏನ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. E is equal to V plus IR. Now rearrange the equation. IR is equal to E minus V. IR is equal to E minus V. Now rearranging for current. I is equal to E minus V by R. What is called E? EMF of cell, one cell. What is called V? Terminal PD of one cell. What is called small r? Internal resistance of that cell. Okay, now so use this equation for the 2 cells one by one ge equation apply ಮಾಡ್ತೀನಿ. So take for example current sent by cell P. First cell ತಗೊಳ್ತೀನಿ, that is called I1 ತಾನೆ. I1 can be written as how? E1 minus V by R1. What is called E1? EMF of first cell. V, terminal potential difference. R1, internal resistance of that cell. Because terminal potential difference will be same ಇರುತ್ತೆ parallel combination ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಬೇಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? I2 is equal to E2 minus V by R2 because this equation helps us. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ತರ ನೋಡಿ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ I1, ವಿ ಗಾಟ್ I2. ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್? I is equal to I1 plus I2. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥವಾಯ್ತೇನ್ರು? I is equal to I1 plus I2 obviously. Substitute for I1 and I2. See, I is equal to what is I1? E1 minus V by R1 plus what is I2? E2 minus V by R2. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಓದಿ, ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸಿ I is equal to, ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಟೇಕ್ LCM R1 R2. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? E1 R2 ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೈನಸ್ V ಇಂಟು R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಮೈನಸ್ V ಇಂಟು R1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 R2. LCM ಅದಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ E1 ಅಂಡ್ E2, ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ R1 ಅಂಡ್ R2. ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1. ಓಕೆನಾ?
ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ VR2 ಮೈನಸ್ VR1 ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಆಸ್ ಕಾಮನ್, ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಆಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳು? ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ವಿ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ R1 R2 ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ R1 R2 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅವಾಗ I is equal to E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 R2 ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ V ಇಂಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಬೈ R1 ಇಂಟು R2. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು? ಸಿ ಈ 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನಥಿಂಗ್ LCM ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಗಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ವೆನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ by an equivalent cell of EMF E equivalent and equivalent internal resistance are equivalent, then we get, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, replace ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That parallel combination is replaced by a single cell. Look at the screen right side. ನೋಡಿ single cell, ಅದನ್ನ equivalent cell ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದರ EMF E equivalent, ಅದರ internal resistance are equivalent, so that same current I should flow through it. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ I is equal to E equivalent minus V by R equivalent. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಈ R equivalent ಅನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ I is equal to E equivalent by R equivalent minus V by R equivalent. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಜಸ್ಟ್ ರಿಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 1 and 2 ನೋಡಿ. ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವೋ, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪೇರಿಂಗ್ 1 and 2. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ 1 and 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, 1 by R equivalent is equal to, ನೋಡಿ 1 by R equivalent is equal to, look at this, 1 by R equivalent is equal to, ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ R1 plus R2 by R1 R2. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1 by R equivalent ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, R1 plus R2 by R1 R2. ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ R equivalent. R equivalent ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ R equivalent is equal to, take the reciprocal, R1 R2 by R1 plus R2. Put that in box. That is the equation for equivalent internal resistance. At the same time, ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, E equivalent by R equivalent. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, E1 R2 plus E2 R1 by R1 R2 ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ E equivalent. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, E equivalent is equal to, ಅಥವಾ R equivalent ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. E1 R2 plus E2 R1 by R1 R2. ಈ R equivalent ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, R equivalent ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ R equivalent ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Look at this. E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 by R1 R2 into, what is the value for R1 R2? I mean R equivalent, R1 R2 by R1 plus R2. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, R1 R2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? Put that in box. Remember, this is the equation for equivalent EMF when two dissimilar cells are connected in parallel. See, this is the equation for equivalent EMF and this is the equation for internal resistance. ನೋಡಿ, equivalent internal resistance. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನಿಮಗೆ 5 marks ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 5 marks ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸೀರೀಸ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಗಳದ್ದು ಒಂದೇ EMF, ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ EMFs ಆಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, E1 plus E2 plus E3 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಐ ಬಿ ದ ಕರೆಂಟ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು
ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಎಂಎಫ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಎಂಎಫ್? ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ n ಇಂಟು ಇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಎಂಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ n ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ n ಇಂಟು ಇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, n ಇಂಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ both external and internal. External is capital R. Now, what is internal resistance of all the cells? Since the cells are in series, the resistances are up. R1 plus R2 plus R3, R plus R plus R, N is NR. So, NE by R plus NR. So, here, this is called I equation in the case of what? Identical cells connected in series. ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಇಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ತರ ವೆನ್ ದ n identical cells are in parallel, look at the diagram. ನೋಡಿ, n identical cells in parallel. ಈ ತರ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ n ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ನಾನು m ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಎಂಎಫ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಎಂಎಫ್ ಇಸ್ ಇ, ಬಿಕಾಸ್ in parallel combination, EMF of the combination is same as EMF of a single cell. EMF of combination is same as EMF of a single cell. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ is R plus what is the effective internal resistance of M cells, because they are in parallel. ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಮಾಲರ್ R plus, I mean 1 by R. ನೋಡಿ, 1 by R is equal to 1 by R is equal 1 by R effective is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R 1 by M ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ n ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ R by M ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. R by N, R by M ಅಂತ ಅದೇ ಬರೆದಿರೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ I is equal to, ಇವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. M capital R plus small r, this M goes to numerator. ಅವಾಗ I is equal to ME by MR plus small r. Put that in box. That's the equation for current in the parallel combination of cells. So illu kuda ashte makla, nimage helta idini nimage, when external resistance becomes equal to effective internal resistance of all the cells, then current will be maximum. Now what is the external resistance here? Capital R, and that should be equal to R by M. What is called R by M? R by M is the effective internal resistance of all the cells. ಇದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿಇಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. See in the next diagram, I want to show you multiple arc when cells. ನೋಡಿ, we come across series combination, parallel combination, and are also there. ಇದನ್ನ parallel combination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I mean mixed grouping of cells ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಹಾಡಬಹುದು. So total EMF ಏನಾಗುತ್ತೆ? In each cell, ನೋಡಿ, in each branch, how many cells are there? N cells. What is the EMF of that series combination? NE. ಆಯ್ತಾ? How many branches are there? M branches. Even if there are M branches, EMF will be same as NE. So therefore, by definition, current I is equal to total EMF by total resistance. What is the total EMF? N into E. I said earlier, N into E only. Now, what is the total resistance? Capital R plus what is the effective internal resistance of all the cells? See, in each series combination, how much resistance is there? NR, N small r, because N cells are connected in series. Alva 1 plus 1 plus 1 plus N, R plus R plus R plus R plus N, NR. How many resistance are there? M, NR by M. Just like R by M formula ಇದ್ದಂಗೆ NR by M ಆಯಿತು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಥವಾ M ನಾವು LCM ತಗೊಂಡು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get MNE by MR plus NR. ಮಕ್ಕಳ put that in box. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, current in circuit will be maximum when external resistance becomes equal to effective internal resistance of all the cells. That means when capital R is equal to NR by M, then the current in the circuit becomes maximum. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಇಟಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ನೀಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥವಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ,
ಆಯ್ತಾ. ಡೈಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಯ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.